ॐ मधुवातारतायत मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नः सम्पोषधीः मधुनक्तमुतोषसे मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ. ಪದ್ಮಾದಿರಾಜೆ ಗರುಡಾದಿರಾಜೆ ವಿರಿಂಚಿರಾಜೆ ಸುರರಾಜರಾಜೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜೆ ಖಿಲಲೋಕರಾಜೆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜೆ ರಮತಾನ್ಮನೋ ಮೇ ಆನಂದರೂಪೇ निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतान्मनो मे नीलाब्जवर्णे शशिपूर्णवर्णे कर्णान्तनेत्रे कमलकलत्रे श्रीमन्तरङ्गे जितकूर्मरङ्गे श्रीरङ्गरङ्गे रमतान्मनो मे सच्चित्तशायि भुजगेन्द्रशायि नन्दाकुशायि कमलकुशायि क्षीराब्धिशायि वटपत्रशायि श्रीरङ्गशायि रमतान्मनो मे लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे क्षीराब्धिवासे फणिभोगवासे श्रीरङ्गवासे रमतान्मनो मे अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे निद्रावनिद्रेऽपि समुद्रनिद्रे श्रीयोगनिद्रे सुखभोगनिद्रे श्रीरङ्गनिद्रे रमतान्मनो मे ब्रह्मादिवन्द्ये जगदेकवन्द्ये वन्दे मुकुन्दे चरणारविन्दे गोविन्ददेवेऽखिल लोकलोले श्रीरङ्गदेवे रमतान्मनो मे कावेरीतीरे करुणाविलोले मन्दारमाले कृतचारुपाले दैत्यान्तकाले खिललोकलीले
श्रीरङ्गलीले रमतान्मनो मे श्रीरङ्गलीले रमतान्मनो मे श्रीरङ्गलीले रमतान्मनो मे इति श्रीरङ्गनाथ अष्टकं स्तोत्रं ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮನಾಭ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ, ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಬೇಲೂರ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ, ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಗೋವಿಂದ, ಜಯ ರಂಗನಾಥ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಪಂಢರಿನಾಥ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ ಜಯ ಗೋವಿಂದ, ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಗೋವಿಂದ,
मुनिगणवरद गोविन्द वासुदेव जय गोविन्द पद्मनाभ जय गोविन्द वासुदेव जय गोविन्द वासुदेव जय गोविन्द गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द कुंडलवाड़ वेंकटरमण गोविन्द गोविन्द श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. 11ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಏಕಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय
परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಇಂದು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರು ಆಚರಿಸುವರು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರನ ವ್ರತ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನದಂದು ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 7 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 7 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೇ ಭಗವನ್, ಯಾವ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ, ಅನುಗ್ರಹವಿದೆಯೇ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಹೋ, ಏಕಿಲ್ಲ? ತಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡು ಎಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಡೆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನೇಕರು ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, ಅಸಂಖ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸತ್ಸಂಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾವು ನೋವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಶುದ್ಧತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾವು ನೋವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಲಿವು, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ, ಶುದ್ಧತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೌದಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರೇನು, ಓದ್ತೀರೇನು? ನೀವು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಆ ಸಾಹುಕಾರರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ? ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಏನು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ? ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಯಾಕೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. NEWS. ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್. ನಾರ್ತ್ ಉತ್ತರ, ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ, ವೆಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಸೌತ್ ದಕ್ಷಿಣ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನ್ಯೂಸ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ನ್ಯೂಸ್, ವಾರ್ತೆಗಳು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ 2024ನೇ ಇಸವಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಚು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಾರ್ತೆಗಳು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೊಚ್ಚು ಹೊಲಸು, ಬೇಕದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸಾವು ನೋವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಮೃತ್ಯು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷವಿಲ್ಲ, ಹರ್ಷವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಾವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಈ ಕಡೆ ಅನೇಕರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಮನಸ್ಸು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹುಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಂತೇ ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ, ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ನೋಡು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಮರುದ್ಗಣಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನೇನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೇನು? ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ
ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಪಶ್ಯ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡು. ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ, ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಡೋಣ, ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಹೆಚ್ಚಾನ್ಯತ್ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ. ಇಹ ಏಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಶ್ಯ ಆದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ. ಪಶ್ಯ ಅದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯತ್ ಚ ಅನ್ಯತ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಸಿ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ. ಆಗಲೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಗುಡಾಕಾಯಾ ಈಶಃ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವವ ಗುಡಾಕೇಶ, ಅಥವಾ ಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು. ಗುಡಾಕೇಶ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನ. ಗುಡಾಕೇಶ, ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅದ್ಯ ಇಹ ಮಮ ದೇಹೇ ಏಕಸ್ಥಂ, ಈಗ ಈ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ಸಚರಾಚರಂ, ಚರಾಚರ ಸಹಿತವಾದ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಗತ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಅನ್ಯತ್ ಚ ಯದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಸಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡು. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನು ದರ್ಶಿಸಬಹುದು, ನೋಡು. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಭಗವನ್, ನೀನೇನೋ ಆದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ಮರುದ್ಗಣಗಳು ನೋಡು ನೋಡು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನನಗೇನೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗೋಣ. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶಃ ಅಥ ಸಹಸ್ರಶಃ. ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? 5 ಆಯ್ತು, 6, 7ನೇ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಇಹ ಏಕಸ್ಥಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸ್ಥಿತಂ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಮಸ್ತಂ ಪಶ್ಯ ಅದ್ಯ ಇದಾನೀಂ ಸಚರಾಚರಂ ಸಹ ಚರೇಣ ಅಚರೇಣ ಚ ವರ್ತತೆ. ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯಚ್ಚ ಅನ್ಯತ್ ಜಯ ಪರಾಜಯಾದಿ ಯತ್ ಶಂಕಸೆ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ ಇತಿ ಯತ್ ಅವೋಚಃ ತದಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯದಿ ಇಚ್ಛಸಿ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆ ನೋಡಿ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ: ಇಹ ಏಕಸ್ಥಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ಥವಾದ, ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸ್ಥಿತಂ ಜಗತ್, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡು. ಸಚರಾಚರವಾದ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದಲೂ ಜಂಗಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಸುಮಾರು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿವಾನೋ ಜಯೇಯುಹು. ಆ ಆಶಂಕವನ್ನು, ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ. ಏನಂತ? ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೋ, ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಶಂಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಪಡಿಸಿದ್ದ ಆತ. ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂಶಯವನ್ನು. ನಾವು ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವರೋ ಎಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಏನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೋ, ಯಾವುದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವರ್ತಮಾನದಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡಯ್ಯ ನೋಡು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಅರ್ಜುನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಭಗವನ್, ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದು, ಚಿಂತಿಸುವುದೇ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಊಟ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗುಳಿಗೆ, ಔಷಧಿ, ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡುವುದು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅಂತೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕುರುಡರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಧರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏವ, ಅದು ಕೇವಲ ಅವರವರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇರಲಿ. ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ನೋಡಿ ಅಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರಾಂಚಿಖಾನಿ ಯತೃಣ ಸ್ವಯಂಭೂ. ಪರ ಅಂಚಿಕಾನಿ, ಖಾನಿ, ಖಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಪರ ಅಂಚಿ, ಖಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರ ಅಂಚಿ, ಹೊರಮುಖವಾಗಿವೆ, ಒಳಮುಖವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆಯ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಹೊರಗಡೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು ಅಮೃತತ್ವಮಿಚ್ಛನ್. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ.
ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅಮೃತತ್ವಮಿಚ್ಛನ್, ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಮಗ್ಗಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗ್ಗಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 7ನೆಯ ಮಗ್ಗಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಗಣಿತದ ತರಗತಿ. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 29. ಏ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ? 7 4 ಎಷ್ಟು? ಅವನ್ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ. 7 4 28. ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ 29 29 ಅಂದೆ. ಓ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. 7 4 28, 7. ಈಗ ಅವನ್ ಕಣ್ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಣ್ ತೆರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗುರುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಏಯ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಾಗಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಣ್ ತೆರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಹೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ರಭಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೇನೋ ನಿನಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶಂಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮುಖಚರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನೋಡು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ನತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನ ತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನ ಏವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಂ ಐಶ್ವರಂ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ತು ಆದರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ,
ಆದರೆ ಮಾಂ ಅನೇನ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಏವ ನ ಶಕ್ಯಸೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ, ಈ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನ ಶಕ್ಯಸೆ ಏವ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತೇ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷು ದದಾಮಿ, ಅಹಂ ತೇ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷು ದದಾಮಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮೇ ಐಶ್ವರಂ ಯೋಗಂ ಪಶ್ಯ, ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಈಶ್ವರೀಯವಾದ, ಐಶ್ವರಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಶ್ವರೀಯವಾದ ಯೋಗಂ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವಿಚಾರ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನು? ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ನೋಡಿರೋದು? ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಿರಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗ್ ಬೇಡ. ನಮಗೇನೇನೋ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 8ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಕಿಂತು ನತು ಮಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಧರಂ ಶಕ್ಯಸೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಪ್ರಾಕೃತೇನ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ ಸ್ವಕೀಯೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಯೇನ ತು ಶಕ್ಯಸೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದಿವ್ಯೇನ ತತ್ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ತುಭ್ಯಂ ಚಕ್ಷುಃ ತೇನ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಂ ಐಶ್ವರಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಮ ಐಶ್ವರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಅತಿಶಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಧರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಸ್ವಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ನೋಡಲಾರೆ. ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದಲಾದರೆ ನೋಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಆ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ, ಆ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ ಯೋಗವನ್ನು, ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡು ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು, ಯಾರು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಆತನಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಲ್ನುಡಿ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ನಿವಾಸಿ ಹೃಷಿಕೇಶ. ಹೌದಲ್ಲ?
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನಿರುವುದು ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ ಕಾಣುವುದು. ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫ್ರಮ್ ನೋನ್ ಟು ದ ಅನ್ನೋನ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು? ಮಾಡೋಣ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯೋದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಜೀವನದ ಯಾಪನೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಣಿಕೆ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌಣ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರೋಣ. ಬೇಕು ಬೇಕದು ಬೇಕು, ಬೇಕಿದೆ ನಗಿನ್ನೊಂದು, ಬೇಕೆಂದು ಬೊಪ್ಪಿಡುತ್ತಲಿಹ ಘಟವನಿದನು, ಏಕೆಂದು ರಚಿಸಿದನೋ ಬ್ರಹ್ಮನೀ ಬೇಕು ಜಪ, ಸಾಕೆನಿಪುದೆಂದಿಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಸಾಕೆನಿಪುದೆಂದಿಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಬೇಕು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಬೇಕು ಬೇಕದು ಬೇಕು, ಬೇಕಿದೆ ನಗಿನ್ನೊಂದು, ಬೇಕೆಂದು ಬೊಪ್ಪಿಡುತ್ತಲಿ ಘಟವನಿದನು. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಘಟ. ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಘಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಬೊಬ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಏನಂತ? ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಏನ್ ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬೇಕೆಂದು ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಲಿ ಘಟವನಿದನು. ಏನಪ್ಪ ಈ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ? ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಏಕೆಂದು ರಚಿಸಿದನೋ ಬ್ರಹ್ಮನೀ ಬೇಕು ಜಪ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬೇಕು 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 ಜಪ, ಬೇಕು ಜಪ, ಬೇಕು ಜಪ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ 5 ಕೋಟಿ ಇದೆ, 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ 5 ಕೋಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, 5 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ 10 ಲಕ್ಷ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮಗಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೇನು ಬೇಡ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಬರ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿ, ಹೊಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾಕೆನಿಪುದೆಂದಿಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತೀಯ ನೀನು? ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಜಪ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ? ಜೀವನದ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಹೇ ದೇವಾ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ, ಈ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕು. ಯಾಕೆ? ಅತಿಯಾದ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದವು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವರು ದೂರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕು.
ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದು, ಸಾಕು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಸಾಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಶೀರ್ವಚನವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಆವನ್, LED ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಏನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರೇನು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ, ಆದರೂ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ನ್ಯೂನತೆ, ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀಗುವುದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ, ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ, ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ, ಆನಂದ ದೊರಕುವುದು. ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಕೂಲ. ಮೊದಲು ರುಬ್ಬೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಪಕರಣಗಳು. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಆ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಮತ್ತು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರುಬ್ಬೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ, ತಯಾರಾದ ಆಹಾರ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಯಾಕೆ? ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 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 ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ, ಸೌಖ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ದೊರಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಅನಾನುಕೂಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ.
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಓಹೋ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋಹೋ, ಈಗ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳೋಣ. ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಅವರವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಲಾಭ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಟನೆ. ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹರ್ ಬಾಲಾ ದೇವಿ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಹೈ, ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಹೈ. ಹರ್ ಬಾಲಾ ದೇವಿ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು, ಆಹಾ, ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿಯ ತಾಯಿ. ಹರ್ ಬಾಲಾ ದೇವಿ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಹೈ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಾಮನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲಿ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ. ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋऽಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.